الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین حضرات، صدر محفل ملک پاکستان کی شان اور عزم برداشت کا نشان جناب عزت مآب سابق وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور موجودہ وزیر خزانہ عزت مآب جناب صاحب صاحب، میں اس جگہ پہ آ جانا حرم نبوی میں اور عاشقان رسول جتنے افطار پارٹی میں موجود ہیں، میاں صاحب کی طرف سے اپنی طرف سے تمام عاشقان رسول کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں مدینہ پاک میں، کہ یہ گھڑیاں روز روز نصیب نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے ایسے جیسے میرے ساتھ مل کے انہوں نے حج پڑھ لیا۔ جب بھی حضور کا نام آئے پاک حرموں میں اور جہاں بھی آپ درود پاک پڑھا کریں، اور میں تو ویسے ہی پاکستان چ روز لوگوں کو کہنا کہ درود پڑھو، اتنا اللہ وظیفہ ہے میاں صاحب کہ اللہ کہنا میں بل منگیا سب کچھ عطا کر دے، مگر اسی پھر بھی جانے تویز والے کو جی میرا کام نہیں چلتا جی، وہ میری دکان نہیں چل رہی، وہ کہتے ہیں 10,000 مینو پڑھا، تہاڈا چلے نہ چلے میرا چل گیا۔ اس لیے آپ نے ضرور جانا ہے، آپ درود پاک پڑھا کریں، اتنا پیارا آپ کے پاس۔ اگر جادو ٹونے سے ملک چلتا ہوتا تو اب نیا پاکستان بنا ہونا تھا، اس لیے جادو ٹونے دے نال یا پھر تویز دھاگے نال ملک چلتے ہوندے تے پھر اگلے گھر چ جادو جدو کر لیندے نے، ٹونے بھی ہو جاندے نے۔ تو میں ایتھے اس واسطے پنجابی چ گل شروع کیتی، میاں صاحب کہندے تہاڈا ریدم بھی پنجابی چ، تو میں ایتھے ایک شعر پڑھاں گا کہ جننے ساتھی بیٹھے نے حرم نبوی سے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھا کر۔ میاں سامنے نے کہا ہے بڑے پیار نال کہ ہاں ایمان والا جملہ میاں محمد بخش فرماندے نے، لکھاں پیرے بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے، جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے۔ اور یہ میاں صاحب کی ایک نظر کروں گا شعر، یہ ان پہ بڑا فٹ آتا ہے، کیوں کہندے نے میٹھا میوہ بیری دے وے، میرا چاند میرا مکھن میری ملائی،
میاں نواز شریف صاحب۔ میاں صاحب کی نظر یہ شعر اس لیے کرنے لگا ہوں کہ پاکستان چ جنہ میں دیکھا ہے میاں صاحب دی برداشت، اور میں جدوں گل کرنا ہے پھر لوگوں دیا گلاں سن کے اسی انہاں دے ایک شعر میاں محمد بخش صاحب دی شاعری دے وچوں کڈیا تے وہ میں سنا دینا اپنے چناں نوں، اور جتنے میرے چند مکھن بیٹھے ہیں انہوں نے میری ایک ہی دعوت ہے کہ میری ہر گل چ ایک سبق ہوئے گا۔ اس برداشت نوں ملک پاکستان دی بقا دی طرف میں اشارہ دواں گا۔ کہندے نے میٹھا میوہ بیری دیوے تے مڑ بھی وٹے کھاوے، میاں صاحب میٹھا میوہ بیری دیوے تے مڑ بھی وٹے کھاوے، ویکھ بیری دا صبر محمد او مڑ بھی پھل دئی جاوے۔ اسی موٹرویاں بنوائیاں، پول بنائے، میاں صاحب نے کنی ترقی دا دور لیا، پھر بھی لوگاں جو مرضی کیتا، پر میاں صاحب اج بھی کہتے ہیں میرا پاکستان ترقی کرنا چاہیے، اور میں ان کی برداشت کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جس جگہ پہ بھی ہوتے ہیں ملک کی بات کرتے ہیں، اپنے ملک کی ترقی۔ میں دیکھا ہے، میں سڑکاں دے 4-5 سال پھریا ہیں تے جنہ نابے والا نویں پاکستان دا خواب سی میں خود پھریا سڑکاں، میرے تو بعد کون پھرتا، میں روز جلسے کرنا ہے، اج اس پنڈ سے کل سڑکاں ہیں جی میں کتیاں رجائی پاڑی ہوتی ہیں۔ آج کتنے ہیں سارے ملک دے اندر۔ میں اپیل کراں گا کہ اپنی جتنے میرے یہاں دوست بیٹھے ہیں برداشت رکھنا ہی، اور برداشت کا صلہ کیا ملے گا؟ کہندے نے بڑے پیار نال جتنے مسلمان بیٹھے میرے نبی کریم نے فرمایا روزہ برداشت دا درس دیندا ہے، حج برداشت دا درس دیندا ہے، عمرہ برداشت دا درس دیندا ہے، تقوی طہارت برداشت دا درس دیندا ہے۔ اور جدو انسان ملک واسطے اسلام واسطے کسی بھی تنگی نو برداشت کرتا ہے، اج طیف وچ اذاناں میرے محمد کریم دیاں گونجدیاں پیاں نے، کہندے ساری عمر کراں ختم ہونیاں نہیں، صفتاں سونے محمد دی شان دیاں، ودعا مکڑا واللیل زلفان دسن سورتاں پاک قرآن دیاں، لوکی پتھر مارن او دوا دیوے، لوکی پتھر مارن۔ میاں صاحب تسی پاکستان دی بہتری واسطے سوچی جاؤ، کری جاؤ، انشاءاللہ اجر اللہ نے تن دینا ہے انشاءاللہ۔ لوکی پتھر مارن او دوا دیوے، اے تے شاناں نے مدنی سرکار دیاں، او سارے حاجیو پڑھو کلمہ تانگا رکھو مدینے نو جان دیاں۔ سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی، کملی والے نو چکے امیر ہو گئی، نی تینو جگ تے کوئی نام جاندا سی، تیری جگ تے وکھری تو کیر ہو گئی، مولا کرم کیتا تیرے باغ جاگے، سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی۔ یہ حضور کے ساتھ جس کی بھی نسبت جڑ جائے، یہ میں نے درود پاک میں بات کی، یہ مطلب ہے کہ درود پڑھیا ہر دعا قبول ہوندی ہے، نسبت رسول قائم کر لئیے۔ میاں صاحب نے لکھا ہے نا چھڑ یار تو یار دا بوا، نہیں تے بن جائیں گا روگی۔ میں آئی سلوٹ یوں کہتا ہوں میاں صاحب کو کہ آپ رمضان گزارنے کے لیے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں، جہاں ایک فرشتہ آئے تو قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور میں سلوٹ کرتا ہوں ایسے عمل تھے کہ پاک حرم چ اور جتنی برداشت میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ یہ اندر ہی عزت ہے۔ آپ کسی کی بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہ دیں، آپ کسی کی بد اخلاقی کر بے سمجھی کا، کہندے جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے بیڑا، جتھے ہوئے بیڑا کملا انہوں سمجھاوے بیڑا۔ کیوں میرا چان لو یو۔ یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اور جڑا بندہ داد دوے اس نے محبت کرو، یہ میرا انداز ہے۔ میں ہر ایک اپنے چان کو چان کہتا ہوں، اور میں پرسوں چوتھ ایک پٹھان فرنٹیئر کور کا گن مین تھا میرا، میں نے اس کو بولا میرا چاند، کہتا اب چاند کس کو کہتے ہیں؟ میں کہا چاند کو چاند کہتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ جتنے میرے چاند بیٹھے ہیں میں شعر پڑھیں، جتنے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے بیڑا،
जिथे होवे वेड़ा कमला उन्हें समझावे केड़ा। तो लिहाजा मुंड पार्टी का गुस्सा नहीं करीदा, कहते रौल रन्ना ते कुड़ियां मुंडे झाड़दा बनना, उन्हें च बर्दाश्त नहीं होंगी, सियाणियां च बर्दाश्त होंगी है। और यहाँ जितने बैठे हैं बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, अगर यही अदमे बर्दाश्त का शिकार हो गए तो फिर इज्जत नूं लैके पार कौन लंघेगा। जिहड़ा बागी हुंदा है ना, जिहड़ा इज्जत नूं लैके चलता है, वो बड़ा समझदार ते बर्दाश्त वाला हुंदा है। इसलिए तुसीं कदी भी किसी दी अदमे बर्दाश्त का जवाब ना दवो। क्यों कहते ने ना छड्ड यार तू, ए लोटियां वास्ते भी एक पैगाम है, ना छड्ड यार तू यार दा बूआ, नहीं ते बन जाएगा रोगी जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ते ओ बगयाड़ा जोगी। जो भी अपने किसी लीडर से, अपनी पार्टी से, अपने मज़हब से, अपने इस्लाम से, अपने मुल्क से गद्दारी करे या उस लीड को कहे कि मैं खुद ही लीडर हूँ, नहीं, लीडर तनाव होता है, लीडर बर्दाश्त वाला होता है। कारकन जज्बाती हो, लीडर बर्दाश्त वाला हो तो फिर जमातें चलती हैं, फिर मज़हब चलता है। सुलह हदैबिया, इधर मदीना पाक, मक्का पाक चले जाएं तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए रोल मॉडल शख्सियत मेरे नबी करीम द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, पाक पैगम्बर। हम मैट्रिक में ये लेसन पढ़ा था कि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रस्मी तलीम नहीं रखते थे, आप बल्कि रस्म रवाज को ख़त्म करने के लिए आए। मगर यहाँ मदीना पाक में, अमन वाले शहर में ये पैगाम है कि मदीना अमन का दर्स देता है, बर्दाश्त का दर्स देता है। सुलह हुदैबिया पे सहाबा ने गर्म जोशी दिखाई और मुस्तफ़ा ने नरमी दिखा के, बर्दाश्त दिखा के ऐसी शर्ती भी मानी जिसमें ज़ारी नुकसान हुआ। मैं कारकुनान को कहूँगा, जितने कारकुनान जहाँ बैठे हैं मियाँ साहब के, कि अगर लीडर कोई फैसला करे तो खुद लीडर नहीं बनते। लीडर की बर्दाश्त आपसे ज़्यादा होती है, लीडर की सोच समझ आपसे ज़्यादा होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सुनिए, सहाबा ने कहे सोने असी हकते नहीं, आपने फरमाया कि हकते देख सोने ए शर्तां उन्हां दा बंदा साडे वल आए तो असां मोड़ना है, तो साडा उधर जाए तो उन्हें नहीं मोड़ना। तो आपने मैं जिहड़ा साडा होया उधर जाके भी काम साडा ही करेगा, जिहड़ा साडा होया वो काम उधर जाके भी साडा करेगा। कुछ शर्तां ऐसियां भी मनियां जिहड़ियां मान ली, चंद मिनट में मैंने बात ख़त्म कर देनी है कि हजूर ने फरमा दिता कि सहाबा आपने बर्दाश्त रखनी। फिर क्या हुआ, साल बाद अल्लाह पाक ने इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, अल्लाह ने फतह दी कि बिना लड़न तो मक्का फतह करा देता। इसलिए जितने बैठे हैं अपने लीडर की मौजूदगी में फैसले नहीं करते, कारकुन कारकुन रहता है, लीडर लीडर होता है। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा, किसी भी पार्टी का कोई लीडर हो, आपने जितने बैठे हैं मेरी बात ध्यान से सुने। मैं आपके लिए सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में गली गली जाता हूँ, मुख्तलिफ लोगों की बातें भी सुनता हूँ, मगर यहाँ मेरे कहने का मकसद था कि हम अमन वाले शहर में बैठे हैं और यहाँ से पैगाम ये जाए कि लोग की पत्थर भी मारन तो असी, क्योंकि मियाँ साहब ने रोल मॉडल मनिया मदीना पाक ने, जदों भी गल करते हैं कि मैं मदीने चला, तो मदीना से ये पैगाम जाए पूरे पाकिस्तान के लोगों को कि हमने अदम बर्दाश्त ख़त्म करके पाकिस्तान की बका की जंग लड़नी, पाकिस्तान को आगे लेकर निकलना है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल चुका है और बड़ा प्यारा लफ्ज़ आया है कि ये हमारा पाकिस्तान है। ऐथे में एक होर शेर पढ़ देना है, कहते ने किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह। तो हुण मोटर भी सड़ जाए ना तो बंदा चाचे घर पानी भरन जाए, इन्नी अदमे बर्दाश्त आ गई है कि जिन्ना नाभे वाला बटन सुटे ना चाची वेख के लग पैंदी। ये साडा भी हुण पंप साड़ के ही सा लिया। मियाँ साहब ये तो अदमे बर्दाश्त कार कार पहुँचाती गई है, मावां च पुत्रां च। सानू मौलवियां लोग आंदे ने तेनू की वो तुसी जन्म च डिगो तो असीं सानू कुछ नहीं। असी मौलवी हजरात मिंबर दे वारस हां, रोज़ डकना लोगों नूं कि अगे टोया जे बचो। मैं इसलिए अदमे बर्दाश्त का मौजू आज मियाँ साहब के सामने तैयार किया है, क्योंकि जब लीडर की मौजूदगी में कोई किसी कारकुन को पैगाम जाए तो वो पैगाम ये समझता है कि हमने बर्दाश्त रखना है। कहते ने
ਨਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬੋਲੇ, ਚਾਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅਕਸਰ ਚਾਚੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਵੀ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਚਲੋ कोई गल नहीं। इधर भी भतीजा बैठा ही है माशाल्लाह। अब्बास, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। तो कहते ने किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह। उदों दौर हुण अल्लाह माफ़ करे, इत्थे गुस्सा ना करना, मैं मौलवियां दी गल करनी है। अगे आंदे सी जी मौलवी अदमे बर्दाश्त का शिकार ने, मौलवी ना जी फिरकावरीयत फैलाते ने, मौलवी तसब फैलाते। अल्लाह ने साडे कोलों ये ला के ना तो हुण अदमे बर्दाश्त इन्हां दे गल पाती है कि ये लड़ते हैं एक दूजे नाल कि जनाब साडा ही मौका मन्निया जाए। मौलवी हुण हर मसीते जाते हैं, मैनूं किसी मसीते सद लो। अगे मौलवी जनाजे ते भी लड़ पैंदे सी, मैं नहीं ये मगर पढ़ना, दूजा दा मैं नहीं पढ़ना। वो मुर्दे दा बस नहीं मियां साहब चलदा, उठ के आके तुसीं सारे मरो, मैं ही तुहाडा पढ़ देना। हाँ जी, तो कितने दोस्त अहबाब हैं कि अब सियासतदान जो हैं इनके लिए ये मेरा पैगाम है कि आप अदम बर्दाश्त ख़त्म करें। ऐ साढ़े चंद साहब सामने बैठे ने मियाँ साहब, कितनी बर्दाश्त है कि अपनी बेगम का जनाजा नहीं पढ़ा, नबी वाला उतर गए, अपने वालिद साहब का जनाजा नहीं पढ़ा, मगर अपने मुल्क से अपनी मिट्टी से वफादारी है। और मैं इसलिए इनकी मोहब्बत में ये बात इसलिए की है कि जो किसी सिफत होवे करो। बहुत तनावी किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह। उदों दौर मशीनी नहीं सी, शहरां दे विच शोर नहीं सी, बहुते डाकू चोर नहीं सी अखां विच हया। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह। मैं उम्मीद करना मैं 5 साल अपनी 446 GLA चलाई मियाँ साहब के दौर च, ते 64 रुपए 60 रुपए पेट्रोल पवाया। ते जनाब जदों मियाँ साहब जाते गए तो बाद चो फिर साड़ियाँ गड्डियां ने पैसे घर बचा के नहीं लियाते, जिन्ने जलसे तो मिलते उन्हें पंप ते दे तो अल्लाह मियाँ साहब आपको उम्र में बरकत दे, आपकी दीनी खिदमत भी कबूल फरमाए। और जितने आपने अफ्तार पार्टी में ये आपने चंद बुलाए हैं, इन चंद का जितना अजर अजीम है आपके वालिद साहब को और आपकी वालदा को और आपकी बेगम पाकिस्तान की बहुत बर्दाश्त वाली और बहुत अखलाक वाली मरीम नवाज़ साहबा का जब इधर पाकिस्तान में कोई भी खिताब हो तो उनके अल्फाज से अखलाक का दायरा चुनाव मैंने देखा है कि माँ की आंदे माँ वल तुम्हें दी कौड़ी हुंदी, असर हुंदा विच बीआं, जेड़ा काम मावां करदियां वो करदियां धीआं। माँ पर धी पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा असर हुंदा है। अगर बेगम कुलसूम नवाज साहबा ने इतनी अच्छी तरबियत की है तो आज जितने लफ्ज़ बोलती हैं, कौन से लफ्ज़ पे कभी इतराज़ आया उनका, ना बदतमीज़ी आती। आगे जुनेद सफदर साहब उनके बेटे हैं और मैंने देखा है कि इतना समझदार बच्चा कोई अदमे बर्दाश्त वाला बातें भी करी जाए तो ऐसे ऐसे अपने होंठ लाता है, ठीक है जी ठीक है जी ठीक है। आगे से क्यों जो दुकान दे अंदर होवे ते ओह देवे बेचारा, कित्थों देवे तेनू लाल मुहम्मद ते कोले बेचन वाला। जो हट्टी चोवे सौदा ही मिलता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में हरम के इस पाक शहर मस्जिद नबी के पाक शहर मदीना पाक में हजूर के शहर में जो अमन वाला शहर है, यहाँ से अमन लेकर पैगाम हम पूरे पाकिस्तान में जाएं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। अल्लाह पाक जितने बैठे हैं सबको पाकिस्तान की बेहतरी का सोचने की तौफीक अता फरमाए। मियां साहब के लिए एक दुआ कर दें कि अल्लाह ताला जल्दी जी माशाअल्लाह, थैंक यू।